ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦ ਕੌਰ ਮੰਗੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत शुक्रिया हरजन ते स्वागत उन्हां दर्शकों का जो लगातार साडे नाल इस प्रोग्राम राही जुड़ते हैं जी। संयुक्त किसान समाज मोर्चे वालों चोण मनोरथ पत्र जारी कर दिता गया। बहुत सारे उन्होंने अहम खुलासे किए ने। जानना चाहांगे जी की उन्हां दा मनोरथ पत्र दे विच जिहड़ा पंजाब वासियां लई तोहफा है वो की है ते किसानां लई वो की कर रहे ने। देखो हरजिंद, जो आप संयुक्त समाज मोर्चे की गल करते हैं तो किसान अपने आप ही इस धिर का हिस्सा बनते नज़र आते हैं, क्योंकि ये मोर्चा उस किसानी मोर्चे के विचों निकलिया होया जिन्हें वालों दिल्ली दीआं बरूहां दे उपर लगातार 1 साल तक संघर्ष लड़ाया गया। तो उस संघर्ष के सदके ही जो काले कानून सी उन्हां नूं वापस करवाउण दे विच कामयाबी हासिल की है। तो हुण यही किसान ने ਜਾਂ किसान आगू ने ਜਿਹੜੇ कि कुछ धिरां इकट्ठियां होके इस वार 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ उन्होंने वादों को वफा नहीं कर दियां। पिछले बार असीं खुल के देखा 2017 के इलैक्शन दौरान कांग्रेस सरकार वालों वड्डे वड्डे वादे किए गए। नशे खात्मे की गल की गई, स्मार्टफोन की गल की गई, घर घर नौकरी की गल की गई। पंजाब के लोग इस सारे मसलों को लैके ये क्योंकि जरूरी मसले सी पंजाब दे, इस कारण कांग्रेस नूं वोट पाई, कांग्रेस की सरकार बनाई। उस तो बाद जो निबड़िया जो होया वो साडे सारियां दे सामने है। किस तरीके नाल सरकार वालों काम किया गया, किस तरीके नाल सरकार ने लोगों की सेवा की, ये सारिਆਂ ਦੇ सामने है। पर संयुक्त समाज मोर्चा इस बार एक नवीं पैड़ है जिहड़ी ओह छड्डण दी कोशिश कर रहा है। इन्हां वालों एक इकरारनामा जारी किया गया। संयुक्त समाज मोर्चे के जो कैंडीडेट ने उन्हां वालों एक हल्फिया बयान, एक एफीडेविट दिता जा रहा कि आह काम असीं करवावांगे, इन्हां कामां नूं करवाउण दे लई असीं पाबंद होवांगे। मैनूं लगदा कि ये लाजमी भी आ, किते ना किते कानूनी प्रक्रिया इहदे विच आउंदी आ। अगर कोई भी MLA जां कोई विधायक सरकार दे हुंदिआं इन्हां कामां तो मुकरदा जां अपने कीते होए वादिआं तो मुकरदा तां उहदे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीती जा सकदी है। क्योंकि 2017 दे जां उस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां सी उन्होंने जो किया वो सब दे सामने है। लारे लाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, पर जनता जिहड़ी है उत्थे दी उत्थे खड़ी रहिंदी है। इन्हां जो आगू ने इन्हां आगूआं दी आमदनी दे विच 2-2 गुणा 4-4 गुणा 10-10 गुणा तक इजाफा हो जाता है। पर जो आम लोगों की आमदनी की गल करते हैं तो आम लोग उत्थे दे उत्थे ही खड़े नज़र आउंदे आ। ते जिस तरीके नाल संयुक्त समाज मोर्चे वालों ये पहल की गई है, मैनूं लगदा है कि यह एक बहुत वधिया कदम है जिन्हों आम लोग चाहुंदे है कि दूजियां राजसी पार्टियां भी इस तरह के कदम चुकण ते इन्हां कदमां राही घट्टो घट्ट आम लोगों को यह विश्वास हो सके कि जो वादे चोणां दौरान किए गए हैं, जो गल्लां चोणां दौरान कहीआं गईआं वो वफा होणगियां, आम लोगों के काम होणगे, आम लोगों की भलाई वास्ते जिहड़ी सरकार चुनी जाती है वो लोगों की भलाई करूगी। जी गल करते हैं जी धर्मवीर गांधी जी, जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के साबका MP भी रह चुके हैं। उन्हां वल्लों हाल ही च देखा गया है कि नवजोत सिद्धू के हक दे विच चोण प्रचार किया जा रहा है। ते नाल ही जेकर देखा जाए तो लखे सिधाणे दे नाल भी वो दिखे ने। सो उन्हां दा की मकसद है जां फिर उन्हां दी की रणनीति है, क्योंकि 2 अलग अलग पार्टियां नूं समर्थन दे रहे हैं। देखो हरजिंद, जो आप धर्मवीर गांधी की गल करते हैं तो आम आदमी पार्टी की जो एक लहर उठी सी तो उस लहर दे विच धर्मवीर गांधी वालों बहुत वध चढ़ के अपना योगदान पाया गया, काम किए गए। तो इस दे सदका ही पटियाला के लोगों ने शाही घराने नूं दरकिनार करके धर्मवीर गांधी नूं पटियाला तो MP बना के संसद विच भेजा गया, लोक सभा विच भेजा गया। तो हुण पिछले कुछ लंबे समय तो धर्मवीर गांधी सियासत तो दूरी बनाए हुए ने, सियासत तो
ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁਣੇ ਹਲਚਲ, ਜਿਹੜੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੱਚਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ?
ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜਿਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।